ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਬੜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਓ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਰਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਅੰਤਰ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਇ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ। ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਇ, ਰਹਾਉ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪਾ, ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਸ਼ ਨਾ ਪਾਕ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਆ, ਤਿਸਨੋ ਜਾਣੈ ਦੂਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੀ ਰਚ ਰਿਆ, ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੂਰ। ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਆਵੈ ਵੰਝੈ ਪੂਰ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨਹਾਰ, ਜੀ ਜੰਤ ਕਰ ਦਇਆ। ਬਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋਇ ਨਾ ਰੱਖਣਹਾਰ, ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਜਮ ਭਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੋ, ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਆਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
जुड़ के अपने इस जीवन नूं आपां सफल बना सकीए। सो हुण तक श्री राग दे 83 नंबर शब्द 83 नंबर शब्द तक विचार कर चुके हैं, जिहदे विचों धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का अज पावन 14वां शब्द है ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पन्ना नंबर 47 के उपर सुभाएमान है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के पावन मुखारबिंद तो उचारण होया है। शब्द के 4 बंद ने, एक बंद रहाओ दा है। आओ अज दे पावन गुरु शब्द नाल जुड़िए। रहाओ दियां पंक्तियां दे विच सतगुरु जी कृपा करके ये समझाउण दी कोशिश कर रहे ने, मेरे मन हर बिन अवर ना कोए, प्रभ शरणाई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोए। रहाओ रहाओ दियां पंक्तियां दे विच केंद्री भाव है शब्द दा। तो साहिब कहंदे, हे मेरे मन हर बिन अवर ना कोए। ये गल पूरे एक जीवन दे विच धारण कर ला। इस गल नूं पूर्ण तरीके नाल अपने जीवन दे विच दृढ़ कर ला कि परमात्मा जी तो बिना, वाहिगुरु जी तो बिना तेरा कोई भी संगी, कोई भी साथी नहीं बन सकता। इको एक सहारा है। जे तू कॉन्फिडेंटली जीवन जीना चाहुंदा है, अणख नाल जीना चाहुंदा है, सिर चुक के जीना चाहुंदा है, फिर भरोसा केवल परमात्मा दा रख। संसार दियां आशावां, संसार दियां लोकां दियां टेकां, ये तेरे अंदरों तेरी जिहड़ी भावना है, जिहड़ी चढ़दी कला वाली अवस्था वो खत्म कर देवेगी। क्योंकि संसार चोटां दा घर आ। अज मैं किसी ते आस रखी है, कल नूं मेरी आस तोड़ दवे तो मैं ये सोचां कि मैं डिग जावांगा। जरूर डिगांगा, जरूर ढैंदी कला विच जावांगा, जरूर डिप्रैशन विच जाऊंगा। क्योंकि जिन्ना ते मैं आस तकी, उन्होंने जदों मेरी आस पूरी नहीं की तो मेरे जीवन दे विच हमेशा ही तरीके दे नाल ढैंदी कला आवेगी। इसे करके साहिब कहंदे, हे सिख अखाउण वाले जीव, मैं नहीं चाहुंदा कि तेरे जीवन विच ढैंदी कला आवे। सतगुरु कहंदे, मैं चाहुंदा तू हर वक्त चढ़दी कला विच रवें। ते चढ़दी कला विच रहण दा इक्को एक नुकता है, मेरे मन हर बिन अवर ना कोए। तू अपने मन नूं बार बार ये दृढ़ करावें, ये बार बार अपने मन नूं समझावें कि परमात्मा तो बिना किसी होर दी टेक धरनी नहीं, परमात्मा तो बिना किसी होर दा आसरा रखना ही नहीं, परमात्मा तो बिना किसी होर दे अगे सिर झुकाउणा ही नहीं। हुण छोटे साहिबजादे धन धन बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, की सी उन्हां दे जीवन दे विच ऐसी कला, किहड़ी शक्ति सी, किहड़ी ताकत सी कि एक बन्ने सारी शाही हुकूमत बैठी है, पर वो गुरु जी के लाल अपना सिर नहीं झुकाउंदे, मिटना मंजूर करते ने। इतिहास के पन्नियां नूं जदों घोखीए तो पता लगता है, वजीद खान ये सोचता है कि शायद मैं जीतू हो गया, पर वो जित के भी हार जाता है, क्योंकि मासूम बच्चियां नूं अपने पैरों में झुका नहीं पाउंदा। क्योंकि उन्हां गुरु कियां लालां दे कोल गुरु परमात्मा की शक्ति है। उन्हां दे मन विच ये गल पूर्ण तरीके नाल दादी जी ने, पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने दृढ़ करके पा दिती है कि परमात्मा तो बिना होर किसी नूं असीं ना मनदे हां, ना किसी दे अगे सिर झुकाउंदे हां। हुण यही गल सतगुरु जी ने साडे जीवन विच दृढ़ कीती है। सिख क्यों इनकलाबी है, सिख रेवोल्यूशनरी है, इस करके है क्योंकि सिख भरोसा परमात्मा ते करदा है। ते संसार विच जो उतार चढ़ाव चल रहे ने, वाद घाट चलते ने, किसी का हक मारिया जा रहा है, किसी को मिटाया जा रहा है, सिख उहदे वास्ते खड़ जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी ने
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ। ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰ ਕੀ? ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਵਸਥਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਪਾਵ, ਚੰਚਲਤਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਪਾਵ ਕਰਨੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਇਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਟੇਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਟ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖੜ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇਗਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਖੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਾਹ ਮਾਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੇ ਤਸੀਹੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਆ, ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਵੇ। ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਕੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਹਾਓ, ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਮਨ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤਨ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਧਨ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਤੇ। ਜਿੰਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਦੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਸਲੋਲੀ ਸਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੋਭੀ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪੱਕਣਾ ਹੈ ਆਟੇ ਦਾ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਵੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਜਾਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਲਾਲਚੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ, ਵਾਯੂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਬੁਝਾਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਰਵਣ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ, ਅੰਤਰ ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਸਦਾ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸਦਾ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਏ। ਰਹਾਓ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਰਹਾਓ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਕਾ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਖਾਕ। ਰਤਨ ਜੇਵਰਾਤ, ਮੋਤੀ, ਮਾਣਕ ਅਰਥ ਮੋਤੀ, ਰੂਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਖਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ, ਨਾਸ਼ਮਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਤਨ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਸੋਇਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਰੂਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਆ, ਖਾਕ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਦ ਪਾ, ਕੂੜੇ ਸਭੇ ਸਾਕ। ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਸ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਾਸਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਵਾਸਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਮਨਮੁਖ ਪਛ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਪਛ ਨਾ ਪਾਕ। ਪਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਸ਼ੂ, ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਰਤੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਨ ਜਾਣਈ, ਮਨਮੁਖ ਪਛ ਨਾ ਪਾਕ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
इस संसार दियां ही गंदगी दे विच चुंझां मारदा रहिंदा है। नित उस विष्टा दा कीड़ा बन के विष्टा विच ही गंदगी विच ही समोया रहिंदा है। अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर। अंतर रारे नूं सिहारी है, बाहर रारे नूं सिहारी है। भाव जिहड़ा अंदर बाहर मनुख दे अंदर हर जगह रोम रोम जर्रे जर्रे विच जिहड़ा परमात्मा रब दा अर्थ है वसिया होया है, तिसनों जाने दूर, उन्होंने ये दूर समझ के बैठा है। जो नाल आ उन्हों दूर समझ के बैठा है, उन्होंने समझदा ही कुछ नहीं। तो सब कहंदे मनुख, हे मूर्ख मनुख, तू परमात्मा नूं किते दूर वसदा समझदा पिया है। जो इस दे अंदर है, बाहर है, हर थां मौजूद है, ये सोचता है कि परमात्मा किते बहुत दूर बैठा है। तृष्णा लागी रच रहा अंतर हौमै कूर। धन मेरिया पातशाह, मनुख दा चिट्ठा कढ़ के बाहर रख दिता है कि मनुख किहो जिहा जिंदगी जीव रहा है। ये हकीकी सच है, असी इहो जी जिंदगी जीव रहे हैं। सब कहते जीव नूं माया की तृष्णा चंबड़ी पई है। माया धारी इहदा मित्र है, माया धारी इहदा दोस्त है, भावें वह किन्ना भी धोखेबाज होवे। स्वार्थी है, लालची है, लोभी है, जुआरी है, कपटी है, अकृतघन है, हंकारी है। तृष्णा लागी, नित तृष्णा की अग दे विच डुबिया पिया है। तृष्णा चंबड़ी हुई है ते माया दे मोह विच मस्त होया पिया है, मस्त होया पिया है। अंतर हौमे कूर, ते नित अंदर झूठी अहंकार दी जिहड़ी है ना लालसा पई हुई है कुछ भी नहीं, कोई इहदी औकात नहीं, कोई इहनूं जाणदा नहीं, पर इह तां भी अपनी होंद दा एहसास करके बैठा मैं कुछ हाँ। ये हंकार ने इहदी जिंदगी तबाह कर दिती है, इहदी हौमे ने। चेता रखियो, साडे अहंकार ने साडा परिवार तबाह कर दिता है। साडी हौमे ने साडा घर नूं अग ला के रख दिती है। साडे परिवार तबाह कर दिते ने इस हौमे ने। जिद तक हौमे जीवन च रहेगी ना, हौमी ईगो ने कौमां तबाह कर दित्तियां ने। हंकार ने वड्डे वड्डे देश तबाह कर दिते ने। जिथे हंकार एक ऐसा खतरनाक जानवर है, जिहदे अंदर हंकार प्रबल हो गया ना, समझ लेना वो घर तबाह, वो कौम तबाह, वो देश तबाह। इसे करके सब कहंदे इस हौमे तो दूर रह। भगती नाम विहूणिया आवै वंजै पूर। वंजे का अर्थ है चले जाते हैं, पूर का अर्थ है भरी हुई बेड़ी दे सारे मुसाफर, अनेकां जीव। सब कहते जेड़े मनुख इस जीवन नूं प्राप्त करके परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह ताला राम रहीम जो रब नूं जाणदे ही कुछ नहीं, उहदी भगती नहीं करते, उहनूं नहीं आराधदे, उहदे हुक्म दे विच नहीं तुरदे, तो सब कहते ऐसे मनुख परमात्मा दे ज्ञान तो सखणे पूरां दे पूर, भावें वड्डे वड्डे हज़ारां दी गिणती विच जीव इस संसार समुंदर विच आउंदे हन ते खाली चले जाते हैं। नाल कुछ भी लैके नहीं जाते, ना वो भगती लैके जाते ने ते ना उन्हां दे नाल संसार चलता है। खाली दे खाली रहिंदे हन। आवै वंझै पूर, पूर का अर्थ है बहुतात, एक वड्डा झुंड वड्डी गिणती दे विच आउंदे ने ते खाली तुर जाते हैं। आखिरी बंद है पावन शब्द का, राख लेहो प्रभ करनहार जी जंत कर दया। अरदास दे परे शब्द ने। पंजवें पातशाह जी साडे वास्ते अरदास कर रहे ने परमात्मा जी दे अगे, हे प्रभु जी ये जीवां दे उत्ते तुसी किरपा करो। ये माया दे रस दे विच तुहानूं भुल चुके ने परमात्मा जी। ये नित हौमे दे चिक्कड़ दे विच डुबे रहिंदे हन, माया दे मोह दे विच गोते लाउंदे हन। पर तू आप ही इन्हां जीवां नूं पैदा करन वाला है परमात्मा जी। तू मेहर कर, साडे खते न चितारी। असी अवगुणियारी हाँ, गुनाहां भरे हाँ, पखंडी हाँ, लूण हरामी हाँ, पर तू साडा मालक हाँ। तू साडे ते किरपा कर, सानू इस तृष्णा दी अग तो बचा ला। बिन प्रभ कोए ना रखण हार, महा बिकट जम भया। बिकट का अर्थ है औखा,
जम पिया जम दा डर। हे मेरे पातशाह, तेरे तो बिना कोई भी रखण वाला नहीं। तू ही है जो सारियां नूं रखण वाला है, पर ये जीव मौत दे भै दे विच नित व्याकुल है। नित मौत दा डर इहदे सिर उत्ते मंडरा रहा है। नित विकारां रूपी जम इनू डराउंदे ने, क्योंकि ਉਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ है। हे परमात्मा जी, तू ही है जो रक्षा करें, सानू इस विकारां रूपी भयानक जमा तो बचा लवें। नानक नाम न विसरो, कर अपनी हर मया। विसरो का अर्थ है विसरो, मैं भुलावां। मया का अर्थ है दया। हे नानक, अरदास कर, आख, हे परिपूर्ण परमात्मा जी, अपनी मेहर कर। मैं तेरा नाम कदे ना भुलावां, कदे भी तैनू अपने तो दूर ना करा, क्योंकि तू मेरे जीवन का आधार है। तू ही मेरे जीवन का आसरा है। तू ही मैनू रखण वाला है। तू ही मेरे ते कृपा करन वाला है। तेरे कोलों एक गल दी हुण मैनू समझ आ गई है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां पौ केहा काड़ा जियो। हे मेरे पातशाह, तू ही मेरा मालक है, तू ही मेरा स्वामी है, तू ही मेरा पातशाह है, ते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। ये विश्वास बढ़ जावे ना, ये भरोसा बढ़ जावे ते जिंदगी सुखाली हो जाती है। सो अज दे पावन शब्द दे विच श्री राग दे 84 नंबर शब्द है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पावन मुखार बिन तो उचारण होया सी। पातशाह जी ने बड़े प्यार नाल गल समझाई है। हे मनुख, भरोसा परमात्मा ते रख, विश्वास कर उहदे उपर, दृढ़ रह उहदे उपर, वो कदी तैनूं निराश नहीं करेगा। जदों तू निराश होना है उदों होना है जदों तू उहदे उपरों विश्वास चुक लैना है। उत्ते विश्वास बना के रख, जिंदगी सौखी हो जाएगी। सो होइयां भुलां गलतियां दी खिमा जी। बेअंत भुलां गलतियां गुरबाणी दी विचार करदियां होइयां ने। अब गुरु प्यारी संगत बख्शण जोग हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।